हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, अज आप शुरू करांगे अभ्यास 2.1। सब तो पहले जान लीए भी अभ्यास 2.1 दे विच है कि चैप्टर का नाम की है। तो आप स्टार्टिंग ते आ जाइए। ये बेटा चैप्टर हैगा पूर्ण संख्यावां, अंग्रेजी दे विच इहनूं बोलदे ने होल नंबर। दोनों मीडियम वाले बच्चे आराम नाल वीडियो नूं देख के समझ सकते हैं। ये नहीं है भी अंग्रेजी वाले बच्चों नूं समझ ना आवे, पॉसीबल ही नहीं है। ध्यान नाल देख के समझियो की हुंदियां ने पूर्ण संख्यावां जां होल नंबर। पहलां तुसीं बेटा एक चीज़ पढ़ी सी अंग्रेजी दे विच आपां कह दईए नैचुरल नंबर, जिन्हों आपां एन नाल लिखदे सी। पंजाबी च इहनूं लिखिया जांदा प्राकृतिक संख्यावां। ये तुसीं पहलां पढ़िया हुआ है, जिन्हां दी नंबरिंग शुरू हुंदी है 1 2 3 4 कित्थों तक अणगिणत, कित्थों चला जाता है अणगिणत, जिन्हों कहना इंपॉसीबल टू राइट। तो जदों मैं इस दे विच एक नवां नंबर ऐड करदा, किहड़ा नंबर ऐड कर दईए 0, तो यही जिहड़ियां नैचुरल नंबर ने ये कन्वर्ट हो जाती है की च होल नंबर च। होल नंबर कितों पैंदा है W तो, इसदा नाम पैन जाता है होल नंबर। पंजाबी जिन्हों बोलते हैं पूर्ण संख्यावां। पूर्ण मतलब पूरियां ने, क्योंकि प्राकृतिक दे विच 0 नहीं हुंदी, इस करके वो पूरियां नहीं हुंदियां, वो च एक घट है। लैने नंबर पूरे ने, पूर्ण मतलब पहले तो ये 0 1 2 3 अप टू 100 का मतलब 4 5 हज़ार लख 2 लख जो भी तुसीं कह सकते। दूजे पूरियां लैनियां ने, ये नहीं है भी जिवें आपां कहना अद्धी अद्धी नहीं लेना, डेढ़ मतलब जिवें डेढ़ कितनी हुंदी 1/1/2, ये नहीं लेना। हाफ 1.5 3/4 वो पूर्ण संख्यावां नहीं होंदियां। देखो इत्थे इन्होंने बड़ा वधिया बना के दस्सिया है। आ प्राकृतिक संख्यावां ग्रीन वालियां, जदों इहदे विच मैं 0 नूं ऐड करता तो की बन गई पूर्ण संख्या। चलो आप चैप्टर स्टार्ट करिए। जे चैप्टर पूरा देख लिया तो मान लो तुहानूं आ ही जाऊगा, नाल इहनूं कापियां ते भी नोट कर लो। सब तो छोटी पूर्ण संख्या किहड़ी हुंदी है, मतलब स्मॉलेस्ट होल नंबर। मैंने पहले आख्या जी कितों शुरू होंगे 0 तो पहले का आंसर कितना आ गया 0। सब तो छोटी प्राकृतिक संख्या कितों शुरू होंगी है, प्राकृतिक नैचुरल नंबर 1। पूर्ण संख्या 0 का अगेतर की है, अगेतर का मतलब बेटा सक्सैसर, अंग्रेजी की बोलते हैं सक्सैसर। सक्सैस मिलना मतलब आप अगे बढ़ना, तो 0 तो अगला की होंदा 1। पूर्ण संख्या 0 का 75। 0 तो पिछे जे लिखांगे तो 0 तो सब तो छोटा है, इसका मतलब आप उदू पिछे जा नहीं सकते, तो आप इत्थे की लिखांगे संभव नहीं, इंपॉसीबल टू राइट। इंपॉसीबल टू राइट या इंपॉसीबल लिख सकते, पॉसीबल IMPOSSIBLE इम्पॉसीबल। सब तो बड़ी पूर्ण संख्या, सब तो बड़ी की है। हुण मान लो एक बच्चा आके मैंने कहना सर सब तो बड़ी हैगी है 5 लाख। मैंने कहता बेटा 6 लाख, कहना हाँ जी वो तो उदू ही बड़ी होगी। कहने फिर सब तो बड़ी होगी, मैं नहीं 6 लाख तो बड़ी हैगी 50 लाख, उदू बड़ी करोड़, फिर 10 करोड़। सब तो बड़ी तो आप लिख ही नहीं सकते। इंपॉसीबल टू राइट, इत्थे आप शब्द ही वरतांगे इंपॉसीबल टू राइट। पंजाबी च की लिख सकते हो, लिखना संभव नहीं है, क्योंकि लिख नहीं सकते हो। एक दे मगर करोड़ां अरबां जीरोआं लिखी चलांगे, सब तो बड़ी होई जाऊगी, उदू बड़ी फिर एक 0 होर पा दो होर बड़ी। तो पहले का आंसर की बने तुहाडा 0, फिर ਇਹਦਾ 1, ਇਹਦਾ भी 1 0
ਇੱਕ ਇੱਕ, ਇਹਦਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ। ਟਰੂ ਫਾਲਸ। ਸਿਫਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ। ਸਮਾਲੈਸਟ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਕਾਟੀ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਤੋਂ। ਸਿਫਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਬੇਟਾ? ਦੇਖੋ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪੂਰਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਕਥਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗਲਤ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1 2 3 4 ਅਪ ਟੂ 100। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ। ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਦਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਭਾਗ 'ਚ? ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਜ਼ੀਰੋ। ਤਾਂ ਕਥਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗਲਤ। ਪਹਿਲਾ ਗਲਤ, ਦੂਜਾ ਠੀਕ, ਤੀਜਾ ਗਲਤ, ਚੌਥਾ ਠੀਕ, ਪੰਜਵਾਂ ਗਲਤ, ਛੇਵਾਂ ਦੇਖੋ। ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜੀਏ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜ਼ੀਰੋ। ਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਕੋਈ ਪਿਛੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆਖਿਆ। ਤਾਂ ਕਥਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਗਲਤ, ਦੂਜਾ ਠੀਕ, ਤੀਜਾ ਗਲਤ, ਚੌਥਾ ਠੀਕ, ਪੰਜਵਾਂ ਗਲਤ, ਛੇਵਾਂ ਠੀਕ। ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕਿਉਂ? ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 0 1 2। 0 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਘਟਾਓ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ? ਕਥਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ, ਕੋਈ ਪਿਛੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਿਛੇਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 0। 0 ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਥਨ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ? ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਪਿਛੇਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 0। ਤਾਂ ਕਥਨ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਤ। 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅਗੇਤਰ। 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 99। ਉਹਦਾ ਅਗੇਤਰ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗੇਤਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਕਸੈਸਰ ਹੈ, ਉਹ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 99। ਉਹਦਾ ਅਗੇਤਰ ਇੱਕ ਜੋੜਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 100। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਥਨ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਥਨ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ। 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅਗੇਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆਪਾਂ। 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅਗੇਤਰ, 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 99 ਲੈ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਅਗੇਤਰ ਕੀ ਹੈ? 100। ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਬਣ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ? 1 2 3। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਕਥਨ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਤ। 299 ਦਾ ਪਿਛੇਤਰ, ਪਿਛੇਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੀਡੈਸਰ। 300 ਇਹ ਤਾਂ ਅਗੇਤਰ ਹੈ, ਪਿਛੇਤਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਥਨ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਤ। 499 ਦਾ ਅਗੇਤਰ 500 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 499 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 500। 499 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 500। 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਪਿਛੇਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਡੈਸਰ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 10 ਦਾ ਪ੍ਰੀਡੈਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 9। ਤਾਂ 9 ਕਿੰਨਾ ਗਾ? ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਥਨ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਤ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ ਗਲਤ, ਦੂਜਾ ਠੀਕ, ਤੀਜਾ ਗਲਤ, ਚੌਥਾ ਠੀਕ, ਪੰਜਵਾਂ ਗਲਤ, ਛੇਵਾਂ ਠੀਕ।
7ਵਾਂ ਗਲਤ, 8ਵਾਂ ਠੀਕ, 9ਵਾਂ ਗਲਤ, 10ਵਾਂ ਗਲਤ, 11ਵਾਂ ਠੀਕ, 12ਵਾਂ ਗਲਤ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 12 ਦੇ ਵਾਰੀਆਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅਗੇਤਰ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਅਗੇਤਰ, ਇਹਦਾ ਅਗੇਤਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੰਗ ਕਿੰਨਾ 909, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊ 910। ਬੀ ਦਾ 463, ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ 0999। ਅਗੇਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਨਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 6th ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ 999 ਹੈ, 999 ਵੱਧ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 1000, 1000 ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਅਗੇਤਰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਮਗਰ ਕਿੰਨਾ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦਿਓ 2। 82 ਦਾ ਕੀ ਕਰਤਾ 2। ਇਹ ਕਿੰਨਾ 5 ਟਾਈਮ 9 ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ 100000। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨੇ 5 ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ, 1 ਲੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜੋੜਨਾ ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਅਗੇਤਰ ਮਤਲਬ ਸਕਸੈਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਛੇਤਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਿਛੇਤਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 ਘਟਾ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 999। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂ 208089। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ 1 ਘਟਾਉਣਾ ਬਸ 54320। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ 1 ਘਟਾ ਦਿਓ ਬਸ 12575। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਬਸ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਦਰਸਾਓ। ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ, 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ 3 4 5 6। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਰੋ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਲਾਉਣੇ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਨਾ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੇ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 15 ਤੱਕ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਲਵਾਂਗੇ। देखो मैं 15 तक निशान ले ले, नीचे लिख दो हल्का हल्का 0 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 आ 7 है, अगे 8 9 10 11 12 13 14 15। क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पर कर रहे हैं वो निशान तुसी गिन लियो। तो आप पहला कितने लाना 2 ते, बिल्कुल 2 गिन के जिते तुहाडे 2 निशान ने उत्ते की आ जाऊगा 2। उपर गोल चकारी ले 0 की है 0। हुण अगे की आखे इन्होंने 3 कित्थे है, 3 निशान गिन लो असी 3। फिर अगे 5 कित्थे 5 देखो आप है 1 2 3 4 5। देखो मेरे को जगह घट है बेटा, उस चीज़ है ना मतलब समझियो 5 इतने लिखे 6 7 तो किन्ना गा 7। अगे 11 कितने है 8 9 10 11। तुसी केवल निशान गिनने, नीचे वाले बड़ा लिखा ना देखो 15 12 13 14 15। बिल्कुल लास्ट से की है
15 ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਐਰੋ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿਓ 15। ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਥੋੜੀ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ਤੇ 15। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 15 ਦਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਐਰੋ ਲਾਓ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 50। 11 ਦਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ 11 ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ 11। ਜੇ 0 ਦਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ 0 ਤੇ 2 ਦਿਖਾਉਣਾ 2। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ 6th ਸਮ ਆ ਗਿਆ। 22 ਅਤੇ 43 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਟਵੀਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੂਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੋਲ ਨੰਬਰ, ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ 4 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਦੱਸੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ 5। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜੇ 7 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਘਟਾ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣਾ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇ ਬਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 2। ਉਂਝ ਦੇਖੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 8 9, 2 ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 43 ਮਾਈਨਸ 22, ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ 21। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ 20 22 ਅਤੇ 43 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 20 ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਦੇਰ ਆਰ 20 ਨੰਬਰਸ ਬਿਟਵੀਨ 22 ਐਂਡ 43। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਮਝਣ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੋ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਥਡ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਥ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ ਬਸ। ਪਲੱਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ। ਮੈਥਡ ਸਮਝੋ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ 3 + 2। ਦੇਖੋ ਜਵਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ 3 ਅਤੇ 2 5 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕਾਹਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਰਿਹਾ 0 1 2 3 4 5 6। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਰੋ ਰਾਈਟ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ। ਕਿੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰੂ, ਰਾਈਟ ਨੂੰ। ਜੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰੂ, ਰਾਈਟ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਮਾਈਨਸ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਐਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਂਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਹੁਣ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 3 + 2। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 0 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ 0 'ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ 3 'ਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ 3 'ਤੇ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜਨੇ ਆ 2। ਤਾਂ ਐਰੋ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਕਿੰਨਾ 1 2। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਿਖੋ 3 + 2। ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 5। ਤਾਂ 3 + 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝੋ,
ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਉਣਾ। 0 1 2 3 4 5। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 'ਤੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 0 'ਤੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ 3 'ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ 2 ਅੱਗੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਖੜ੍ਹਾ ਗਾ 3 'ਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ 1, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ 1 ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ 5 'ਤੇ। ਤਾਂ 3 + 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 5। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਐਰੋ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨੇ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ 3 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਓ, ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜੋਗੇ 5, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 9। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 8 - 3। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਕਰਸਰ ਪਹਿਲਾਂ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਸਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਗਾ 8 - 3 ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਗਾ 8 'ਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ 8 'ਤੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਲੈਫਟ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ, 3 ਘਟਾਉਣੇ ਨੇ ਨਾ, 1 2 3। 3 ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਨਾ। ਮੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 5। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ 8 - 3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 5। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 8 - 3 ਬਰਾਬਰ 5। ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 8 - 3 ਬਰਾਬਰ 5। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 - 3 'ਚ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ 3। 7 - 2, ਚਲੋ ਮੈਂ 7 - 2 ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਕਰੀਨ ਜੀ। ਆ ਗਈ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋਗੇ। 0 1 2 3 4 5 6 7। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕਰਸਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ 7 'ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਘਟਾਉਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਆ 2। ਘਟਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਸਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੂ, ਲੈਫਟ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਮੂਵ ਕਰੂ ਦੇਖੋ 1 2 2 ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਰ ਗਿਆ 5 'ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 5 ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਂਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਲੱਸ 7 - 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 5। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ 'ਚ ਘਰੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 3 × 3 3 × 3 ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 30 9 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਸਰ 3 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਰਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ 0 ਤੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 3 'ਤੇ। ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੁਣਾਂਗੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 0 ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਓਡੇ ਹੀ ਜੰਪ ਮਾਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਜੰਪ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ 3 ਦਾ। ਇੱਕ ਜੰਪ ਮਾਰਤਾ, 2 ਮਾਰਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਜੰਪ ਮਾਰਨੇ ਟੋਟਲ 3 × 3 ਹੈ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ 3 ਜੰਪ ਮਾਰਨੇ। ਤੀਜਾ ਜੰਪ ਮਾਰਤਾ। ਤੀਜਾ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ
ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਜੰਪ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ 3 × 3, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੂ ਹੈ ਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਉਨੇ ਜੰਪ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਡਿਵਾਈਡ, 9 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ 3। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਫੇਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੀ। ਹੁਣ 9 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ 3 ਹੈ, ਬਲੈਕ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ਬਸ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਓ 11 ਤੱਕ, ਨਹੀਂ 9 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਸਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ 9 ਤੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 9 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ 3 ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ 3 ਦੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸਟੈਪ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ 3 ਦੇ, ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ। ਤਾਂ ਲਵੋ ਸਟੈਪ ਲਈਏ, ਜੰਪ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਗਾ ਬੈਕਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਪੁੱਠੇ ਜੰਪ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਜੰਪ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜੰਪ, ਦੂਜਾ ਜੰਪ, ਤੀਜਾ ਜੰਪ। ਜੰਪ 3 ਦੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 3 ਲਿਖਿਆ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਜੰਪ ਲੈਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਜੰਪ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜੰਪ ਲੈਤੇ 1 2 3। ਜਿੰਨੇ ਜੰਪ ਲੈਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਆ। ਪੁੱਠੀਆਂ ਛਾਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਵਾਕ ਪੁੱਠੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 12 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ 4 3 ਆ ਜਾਊਗਾ, 10 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 5, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜੰਪ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ 5। ਅੱਗੇ ਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ। ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ, ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ 205। 415 ਅਤੇ 514 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ 514। 2 3 0 0 2 3 0 0, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 14, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 41। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ 41 ਵਾਲਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗਾ, ਓਪਨ ਮਾਊਥ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ 170 170 ਕਿ 107 170। ਇਹਦੇ 'ਚ 4 ਡਿਜਿਟ ਨੇ, 'ਚ 5 ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ 5 ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋ। ਇਹ 'ਚ 5 ਡਿਜਿਟ ਨੇ, 'ਚ 8 6 ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਭੇਜ ਸਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।